ஆகார் யாரு? அழைக்கப்பட்டவர். கேத்துராள் யாரு? கேத்துராள் யாரு? அழைக்கப்பட்டவர். ஆனால் சாராள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர். அல்லேலூயா. she is the chosen vessel. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட vessel. இதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விசுவாசத்தில் பலப்படாத அநேக விசுவாசிகள், ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು, ತುಂಬ ಸಭೆಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಲ ಇಲ್ದಿರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೇತುರಾಳಿಂದೇನೋ ಆಗಾರಿಂದ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯಾರು? ಆಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆತ್ತವರು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆಂಡು ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆசீர்வாதம் எங்கேருந்து வரும்? உன் விசுவாசம் எங்கேருந்து பலப்படும்? சாராள் கிட்ட தான் பலப்படும். ஹல்லேலூயா. சாராளுடைய சந்ததியிலிருந்து தான் பலப்படும், வேற எங்கேயும் பலப்படாது. கேத்துராளுடைய பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்ணல? பலிக்கு கேட்கல. ஆகாருடைய பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்ணல? பலிக்கு கேட்கல. God never asked nor Ketural's nor Hagar's children. He asked Sarah's child, the one and only child. Hallelujah. விசுவாசம் பலப்படணும்னு சொன்னா யார் தான்? சாரா தான். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இவர் என்ன பண்றாரு? 3 நாள் பிரயாணப்பட்டு போறாரு. கூட யாரை கூப்பிட்டு போறாரு? He takes his servant, he takes his donkey, he takes his son. பலிபீடத்துக்கு பலி செலுத்தும்படியாக சில மரங்களையும் விறகுகளையும், ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ, ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟೆನೂ ಕರ್ಕೊತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕರ್ಕೊತಾನೆ? ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು, ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಗುಪ್ತು? ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ஆண்டவர் யாருடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்த நினைக்கிறார், யாருடைய விசுவாசத்தை சோதிக்க நினைக்கிறார், யாருடைய விசுவாசத்தை ஆசீர்வதிக்க நினைக்கிறாரோ அவருக்கு மட்டும்தான் வெளிப்படுத்தும். ஹல்லேலூயா. மதர் cannot save the child. தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகளை என்ன பண்ண முடியாது? விசுவாச சோதனையிலிருந்து என்ன பண்ண முடியாது? காப்பாற்ற முடியாது. சாராளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பா? என்ன பண்ணியிருப்பா? ಸಾರಾಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಖಂಡಿತ ಮೋರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೂರ ಹೊಸಲು ದಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ஹல்லேலூயா. ஆனால் ஆண்டவர் யாரை சோதிக்க நினைச்சாரு? யார? ஆபிரகாம். ஹல்லேலூயா. என்னை சோதிக்கிறாருன்னா என்னை மட்டும்தான். ஹல்லேலூயா. என்னை பெற்றவங்களை ஆண்டவர் சோதிக்க மாட்டார். என்னை சோதிக்கிறாருன்னா என்ன மட்டும்தான். என் விசுவாசிகளை ஆண்டவர் சோதிக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா என் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும்படியாக, மை ஃபெய்த் ஹேஸ் டு கெட் ஸ்ட்ராங், நாட் சம்படி. ಆಬ್ರಾಮುடைய ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಆಬ್ರಾಮನ ಗುಣಾಂಶ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವದೂತರು ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ವಾ, ಊಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಬರೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲೋತು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೋದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಬ್ರಾಮ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ತಿಳಿಸಿದ. ಬಟ್ ಇವನ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಇವನ ಖುದ್ದಾದ ಜೀವಮಾನ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸೋದನೆಯನ್ನು ತರುವಾಗ ಇವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಿದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರರಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಲೆಪಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರಿರ್ತಾರಮ್ಮ? ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಆಬ್ರಹಾಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದ್ದಿದ್ದು? கீழ்ப்படிதல், அவ்வளோதான். கன்னடாவில் கீழ்ப்படிதலுக்கு என்னம்மா சொல்கிறது? ವಿಧೇಯತ್ವ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾವುದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. he just did what God said. ஹல்லேலூயா. நல்லா ஜெபிப்பாங்க, நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிற எந்த வார்த்தையும் என்ன பண்ண மாட்டான்? they won't obey. ವಿಧೇಯತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣಾಂಶ ಅವರೊಳಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಗುಣಾಂಶ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯೋಬ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ பாப்பವನ್ನು ಮಾಡಿ. இதெல்லாவற்றிலும் யோபு தன் நாவினால் பாவம் செய்யாமல் இருந்தான், தேவனை தூஷியாமல் இருந்தான். ஹல்லேலூயா. How many of we do that? எத்தனை பேர் நம்ம செய்யறோம்? We don't do that. என்ன அழகா ஆண்டவர் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துறார். ஹல்லேலூயா. ஒரு ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಳಗಿರೋ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಯಾರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ? இந்த புளி கொட்டை எல்லாம் ஒரு மூட்டையில் போட்டுடலாம், புளி உணர் மூட்டையில் போடலாம். எதை திறந்து கொட்டினா சீக்கிரம் கொட்டோம்? புளி கொட்டை செத்துரி ஓடும். அதே அதுலேருந்து பிரித்து அந்த புளியை மட்டும் கொட்டுங்க, அதே இடத்துல தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த கொட்டைக்குத இந்த ஹாலில் கொட்டினாங்க, ஹால் ஃபுல்லாக புளியாங்கொட்டியாக தான் இருக்கும். அதே புளியை கொட்டுங்க, நீ எந்த இடத்துல கொட்டினோ அந்த இடத்துல நின்று கொட்டின வேகத்திலே போயிடும். அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் போய் நான் தான் புளியாங்கொட்டேன், நான் தான் புளியாங்கொட்டேங்க, இல்லையா? ஆனால் அதுக்கு புளியாங்கொட்டைன்னு பேர் வந்து அந்த புளி கூட என்ன பண்ணோம்? பேசாமல் அமைதியாக இருக்கும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி தாங்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. உன் விசுவாச சோதனை வேளையில் நீ என்ன பண்ண? அமைதியா. ஆபிரகாம் அமைதியா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. எங்க போற என்ன போற கேட்காம வந்திருப்பா, சாரா கேட்காம வந்திருப்பா, கண்டிப்பாக காட்டுறோம். விட்டு வைக்க சான்ஸே கிடையாது. என் பிள்ளையா வேற கூட்டின்னு போறியா, எங்கே போகிறேன், கண்டிப்பாக கேட்டிருப்போம். ஆனால் ஒரு சமாதானம், கூட யாரை கூட்டின்னு போயினுக்கிறாரு? 2 வேலைக்காரனை கூட்டின்னு போகிறதுனால சரி. அதே ஒண்டியாக போயிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பா? வெளியே விட்டுருப்பான்றது எனக்கு சந்தேகம்தான். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். சோதிக்கப்படும் பொழுது நீ மட்டும்தான் சோதிக்கப்படுவ. ஹல்லேலூயா. மற்றவங்க யாரும் கிடையாது, மற்றவங்க யாரும் கிடையாது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கும். உங்களுக்கு சோதிக்கப்படுகிற வேளையில், உங்களுடைய விசுவாசம் பலப்படுகிற வேளையில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்? அமைதியா அமைதியாக இருக்கும். மலை ஏறும் பொழுது ஒரு சம்பவம் நடக்குது. ஹல்லேலூயா. என்ன நடக்குதுங்க?
அவன் பிள்ளை கேட்குறான், அவன் பிள்ளை கேட்குறான். எல்லாமே இருக்குப்பா. பலிப்பீடம் செலுத்தும்படியாக நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம், எல்லாமே கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் பலி செலுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்மக்கிட்ட இல்லை. we don't have. அல்லேலூயா. உன் விசுவாசம் பலப்படக்கூடிய காரியம் உங்ககிட்ட எப்பவுமே என்ன கிடையாது, உங்ககிட்ட கிடையாது. உன்னுடைய ஜெபத்தினால உன் விசுவாசம் பலப்படுறது கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுங்க. ஜெபிச்சு தான் நான் விசுவாசத்தை பலப்படுத்திக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா உன்னை விட ஒரு முட்டாள் யாருமே கிடையாது. அல்லேலூயா. ஜெபத்தினால விசுவாசம் பலப்படுமா? பலப்படுமா? 11ஆம் அதிகாரம் எடுங்க. இல்லை, எபிரேய புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம். எத்தனாம் வசனம் அது? 14. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland, a truly Hallelujah. Heavenly hope. 13 வாசகம். எப்படி? பூமியில் பரதேசி. ஸோ தே தாட் திஸ் இஸ் டெம்பரவரி. இந்த பூமியில் நமக்கு இதெல்லாம் என்ன, இதெல்லாம் என்ன டெம்பரவரி. 8ஆம் வசனம் வாசிமா. என்ன பண்ணார் அவரு? கேளி, ஒபே. என்ன பண்ணாரு? இங்கிலீஷில் வாசி பிரதர் பவன் சார். எப்ரே புக் சாப்டர் 11 verse 8. ಅಬ್ರಾಮ್ ಒಬೇಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಕೇಳ್ದ. அல்லேலூயா. நம்ம செய்யறதில்ல. we don't do that. கேட்குறோமா? விசுவாசம் என்னத்தினால வருது? என்னத்தினால வருது? கேட்கறதுனால வருது. கேட்கறதுக்கும் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது. என்னது இது? there is also another word for obey. what is it? listen. கேட்கறதுனால என்ன வரும்? என்ன வரும்? வசனம் என்ன சொல்லுது? விசுவாசம் வரும். கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கறதுனால என்ன வரும்? விசுவாசம் வரும். ஆபிரகாமுக்கு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு. என்னன்னு சொல்லி, உன் பிள்ளைய கூப்பிட்டுக்கோ, மலை மேலே போ, நீ என்ன பண்ண? பலியிடு. அல்லேலூயா. ஆபிரகாமுடைய எண்ணத்தில் என்ன? யாரை பலியிட போறான்? ஆபிரகாம் மனசಲ್ಲಿ, ஆபிரகாம் ನೆನಪಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಲಿಯಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದೇ ಮಗನಾದ ಈಸಾಕನ್ನು ಬಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾರನ್ನು ಬಲಿ ಇಟ್ಟ ಅವನು? ಯಾರನ್ನು ಬಲಿ ಇಟ್ಟ? ಒಂದು ಕುರಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕುರಿ. Hallelujah. Finished. ಆಬ್ರಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನಂತ? ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಬ್ರಾಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿತ್ತು, ಏನೋ ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಂಗ ನೆನೆಸ್ತಾ ಅವನು, ಹಂಗ ನೆನೆಸ್ದ. ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಲೆ ಮೇಲೆ, ಇಳಿವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ದ ಅವನು. அப்படி நினைச்சானா? Did he think so? I am going as two, but when I am coming down, I will be as single. No. Hallelujah. அப்படி அவன் நினைச்சிருந்தானா யெகோவா ஈரேன்னு என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான், அவன் சொல்லியிருக்கவே மாட்டான். Hallelujah. காணாதது அவன் என்ன பண்ணான், அவன் விசுவாசிச்சான். ஆடை பார்த்தானா அவன்? Did he saw the sheep? No. அவன் பார்த்ததெல்லாம் யார? அவனுடைய பிள்ளைய தான் பார்த்தான். இதுதான் பலியாக போகுது, இதுதான் பலியாக போகுது, இதுதான் பலியாக போகுது, இதுதான் அவனுடைய வேதனை. ஆனால் மலை ஏறும் பொழுது அவனுக்கு விசுவாசம் என்ன? என் தேவன் என் தேவைகளை யாவையும் சந்திப்பார். ஹல்லேலூயா. நம்ம நினைக்கிறதும் அதுதான். ஓ, இதுக்கப்புறமா இதுதான் நடக்க போகுது, இதுக்கப்புறமா இப்படி தான் நடக்க போகுது, இதுக்கப்புறமா இப்படி தான் நடக்க போகுது, ஐயோ இதுக்கப்புறமா இது 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 இப்படி தான் பண்ண போறோம் நம்ம. நோ. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாம் ஏறும்போதே சொல்லிட்டான், யெகோவா ஈரே. ஹல்லேலூயா. அதனால தான் இறங்கும்போது எப்படி இறங்கினா? எப்படி ஏறினானோ அப்படியே இறங்கினான். அவன் யெகோவா ஈரே ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಾರಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ஹல்லேலூயா. தன்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரும் போರಾಟம் இருந்துச்சு. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. I just want to imagine the heart, the motion, the thoughts of Abraham until he went up to the hill. Hallelujah. ಆಬ್ರಾಮನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ? ಅವನ ಬೆಟ್ಟ ಎಕ್ಕಿ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ, ಅವನ ಯೋಚನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ, தேவனோட்டிಗೆ மாத்தாடவರೆಗೂ. ஹல்லேலூயா. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆண்டவர் அந்த விசுவாசம், உன்னுடைய விசுவாசம் பலப்பட்டுச்சுன்றதுக்கு ஒரு காரணம், ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எப்போ தெரியுமா? ஆரம்பத்தில் பேசின ஆண்டவர் எப்போ பேசுவார்? எப்போ பேசுவார்? முடிவிலையும் பேசுவார். ஹல்லேலூயா. யோபோட ஆண்டவர் முடிவில் பேசினாரா? ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமோட ஆண்டவர் முடிவில் பேசினாரா? ஹல்லேலூயா. உன்னோட ஆண்டவர் பேசுறாருன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? உன் விசுவாசம் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது என்று. ஹல்லேலூயா. வீடை விட்டினா ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு. ஹல்லேலூயா. பிரயாணப்பட்டு ஆண்டவர் காட்டின பர்வதத்துக்கு நீ வந்து சேர்ந்துட்டினா அடுத்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு. பர்வதம் ஏறும் பொழுது உன் மகன் கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீ அவனுக்கு பதில் கொடுக்கிற பாரு. தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டேஜ். யூ ஆர் ஃபினிஷ்ட். நாலாவது ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ்? அங்கே தான் கடைசி கட்டம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அங்கே தான் நிறைய பேர் தோற்று போகிறாங்க. என்ன பண்ணுறான்? கத்தியை எடுத்து பலிப்பீடத்தை கட்டிடுறான். நிறைய பேர் பலிப்பீடத்தை கட்டுறதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க. ஆனால் என்ன கட்ட மாட்டாங்க? என்ன கட்ட மாட்டாங்க? பலிப்பீடத்தை கட்ட மாட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. அந்த மாதிரி பலிப்பீடத்தை கட்டாதவங்க நிறைய பேர் உண்டு இந்த வேதத்தில். There are many people who were not able to build the altar of God. Hallelujah. தப்பான இடத்துல பலிப்பீட கட்டினவங்களும் எத்தனையோ பேர் உண்டு. தப்பான இடத்துல பலி செலுத்தினவங்க எத்தனையோ பேர். மோசே தேவனிடத்துல போய் பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கீழே ஒரு தப்பான பலிப்பீடத்தை கட்டினது யாரு?
ஆரோன். அல்லேலூயா. விசுவாசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் பலிபீடம். நீ தப்பான இடத்துல கட்டினா உன்னுடைய விசுவாசம் என்ன பண்ணாது? பலப்படுத்தப்படாது. அல்லேலூயா. மோசே ஆண்டவரோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறான். 40 நாள் 40 இரவு சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை. ஆண்டவர் மகிமை, ஆண்டவர் கனம், ஆண்டவர் சந்தோஷம், ஆண்டவர் பிரசன்னம், ஆண்டவர் வார்த்தை, ஆண்டவருடைய பிரமாணங்கள் எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறான். ஆனால் கீழே ஒரு பெரிய களியாட்டம், கீழே ஒரு பெரிய ஆரவார சத்தம். என்னன்னு பார்த்தா ஆரோன் என்ன பண்றாரு? தனியாக ஒரு பலிபீடத்தை கட்டாரு. ஹல்லேலூயா. முடிஞ்சு. ராங் ஆல்டர். விசுவாசம் என்னாச்சாங்க? காணாம போச்சு. தேவனுடைய கோபம் என்னாச்சு? இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய விசுவாசம் அப்படித்தான் இருக்குது. தப்பான பலிபீடத்தை கட்டுறது. யூ பில்ட் ராங் ஆல்டர். ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மலையில கட்ட சொன்னா அங்க போய் கட்டு. ஹல்லேலூயா. நீ கவலைப்படாத. தேவன் கட்டும்படியாக சொன்ன பலிபீடத்தை நீ என்ன செய்ய? கட்டு. ஹல்லேலூயா. அந்த பலிபீடத்தை கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் உன்னோட யார் பேச மாட்டா? ஆண்டவர் பேச மாட்டார். பலிபீடத்தை கட்டினா அது மேலே அவனுடைய பிள்ளைய படுக்க வச்சான். கத்தியை ஓங்க மொத்தம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? பேச. ஹல்லேலூயா. ஏன்டா ஆண்டவர் சத்தம் வரல? ஏன்டா ஆண்டவர் சத்தம் வரல? ஏன்டா ஆண்டவர் சத்தம் வரல? ஆண்டவரே மலை மேலே வந்த பலிபீடம் எங்க? Where is the altar? ஹல்லேலூயா. உன்னை ஆண்டவர் எப்போ கிளம்ப சொன்னாரோ அப்பவே ஆண்டவர் அந்த பலிபீடத்துக்கு உண்டான பலி ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? ஆயத்தம் பண்ணிட்டாரு. ஹல்லேலூயா. பலிபீடம் கட்டும்படியாக தான் ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு போறார். ஹல்லேலூயா. பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக தான் ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு போறார். மறந்துடாத என் பிள்ளைய, மறந்துடாத என் அருமையான சகோதர சகோதரியை. உன்னை ஆண்டவர் உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து உன்னை பலி செலுத்தும்படியாக ஆண்டவர் சொல்றாருன்னு சொன்னா ஆண்டவர் உன்னை எதுக்கு கொண்டு போறாரு? பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக. To build the altar. ஹல்லேலூயா. தன்னுடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்ட தன்னுடைய பிள்ளைகளை தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். லேவிய புஸ்தகமோ யாத்ராம புஸ்தகத்தை வாசிச்சு பாருங்க. ஆண்டவர் சொல்றார், அவனுக்கு நான் விசேஷ ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். எதுக்காக? கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக, கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கட்டும்படியாக. ஹல்லேலூயா. என் மகிமை அவன் கட்டுகிற அந்த அருமையான பலிபீடத்திலும் உடன்படிக்கை பெட்டியில வந்து இறங்கும். எவ்வளவு பெரிய விஷயம்! ஞானம் யார் கொடுத்தது? தேவன். ஹல்லேலூயா. அதில் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு காரியம், அந்த பலிபீடத்தை எங்கே கட்டுறாங்க? பலிபீடத்தை எங்கே கட்டுறாங்க? பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திலேயா கட்டுறாங்க? Did they build the altar in the land which gives milk and honey? ದೇವರಿಗೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು? ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In the wilderness. Hallelujah. In the wilderness. Not somewhere else. Hallelujah. Not somewhere else. Wilderness. வண்ணாந்திரத்தில் ஆண்டவர் அவர்களை பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். வண்ணாந்திரம், வண்ணாந்திரம் கர்த்தருடைய வழி நடத்துதல். ஹல்லேலூயா. இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பம், பகலிலே மேக ஸ்தம்பம். கண்மலையிடம் பேசினால் தண்ணீர் புறப்படும். வானத்திலிருந்து மன்னா பொழிகிற இடம். ஹல்லேலூயா. உன் வஸ்திரம் பழுதாகவும் இல்லை, உன் பாதரட்சை தேயவும் இல்லை. அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அவங்கள பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். ஹல்லேலூயா.
கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். தேவனுடைய கூடாரத்தை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இறங்கக்கூடிய அந்த மகிமையான ஸ்தலத்தை ஆண்டவர் கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்டார். எந்த இடத்துல? வனாந்திரத்தில். வனாந்திரத்தில் உன்னை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டது எதுக்கு? உன்னை ஆண்டவர் வனாந்திரத்தில் நடத்துறது எதுக்கு? பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக. உன் வீட்டை அல்ல, உன் வீட்டை அல்ல, என் பீடத்தை கட்டு, என் பலிபீடத்தை கட்டு, என் பலிபீடத்தை கட்டு. உன் பிள்ளைகள் அதை சுமப்பார்கள், உன் பிள்ளைகள் அதை சுமப்பார்கள். உரிய நனபோலோ ஸ்ரே ஓரி பாபா 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 விக்கபரோன் ஒரு எந்திர பர 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 பர. அவர்கள் சுமந்து செல்வார்கள், அவர்கள் சுமந்து செல்வார்கள். உன் சந்ததி பலிபீடத்தை சுமக்கும், உன் சந்ததி என் பலிபீடத்தை சுமக்கும், உன் சந்ததி என் கூடாரத்தை கட்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு கபா பாபா 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 பாபா. ஓ மரபதுரி அந்த ரபரபரா. அந்த ஞானத்தை நான் ஊற்றுவேன், அந்த ஞானத்தை நான் ஊற்றுவேன், அந்த ஞானத்தை நான் ஊற்றுவேன். வனாந்திரத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரே, வனாந்திரத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரே, உரிய ரபரபரா சரி பெரியாத்த ரபரபரா. அந்த ஞானத்தை நான் ஊற்றுவேன், அந்த ஞானத்தை நான் ஊற்றுவேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அந்த வழிகளை நான் திறப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஒரே மேலே சரி பெரியாந்த ரபரபர பரபரபர. நீ கட்டு உக்கபா பாபா 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 ஒரு பாபா 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 கட்டு. அல்லேலூயா. என் மகிமை இறங்குகிறதை நீ காண்பாய். நீ கட்டுகிற பலிபீடத்தின் மீது என் மகிமை இறங்குகிறதை காண்பாய். நீ கட்டுகிற கூடாரத்தின் மீது என் மகிமை இறங்குகிறதை நீ காண்பாய். ஷமுலூரோ ஷரபரபரபரபர. உன் கூடாரத்தில் என் மகிமை தங்கும், உன் கூடாரத்தில் என் மகிமை தங்கும், உன் கூடாரத்தில் என் மகிமை தங்கும். ஐயோ வனாந்திரம், நான் கட்டுகிறது என்ன நடக்கும்? என் மகிமை அந்த கூடாரத்தின் மீது இறங்கும். My glory shall fill the tabernacle. My glory shall fill the tabernacle. Kudiya raba sharabara bara bara bara. Hallelujah, hallelujah. கர்த்தருடைய கூடாரம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தில் அல்ல, வனாந்திரத்தில் கட்டப்பட்டது. அது வனாந்திரத்தில் கட்டப்பட்டது. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமுடைய பலிபீடம் அவருடைய வீட்டில் அல்ல, அவருடைய வீட்டில் அல்ல, மோரியா தேசத்தின் மலை மீது கட்டப்பட்டது. அவன் பலிபீடம் மோரியா தேசத்தின் மலை மீது கட்டினான். ஒரு அமரபர ஸ்ரீயந்தரபரபரபர கர்த்தர் சொன்ன இடத்துல அவன் கட்டினான். உரபாத்துரி அந்த ரபா கபா ஷரபரபரபரபர. அல்லேலூயா. நீ கட்டி எழுப்பு, என் பலிபீடத்தை கட்டி எழுப்பு. உனக்கு கொடுத்திருக்கிற பலிபீடத்தை நீ கட்டி எழுப்பு. என் மகிமையை நான் ஊற்றுவேன், என் மகிமையை நான் ஊற்றுவேன், என் மகிமையை நான் ஊற்றுவேன். என் மகிமையை நான் ஊற்றுவேன். என் கிருபையை கண்டுகொள்வாய், என் கிருபையை கண்டுகொள்வாய். நன்றி சுவாமி. தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ். பாஸ்டர் மஜாம் பண்ணுங்க.
ஹல்லேலூயா. ஆமாண்டவரே, ஆமாண்டவரே, ஆமாண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆத்மாவே என் முழுமே அவளுடைய பரிசுத்த நாமத்தை என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது.